जी आया नू अज का लुक जो मैं लैके आ रही हाँ थोड़े लिए वो हैगा बड़ा डिफरेंट लुक। तो इस लुक लिए जो मैं लैके आ रही हाँ रंग वो हैगा नीला तो लाल रंग। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆ मैं पंजाबी च भी वीडियो बनानी हाँ। आई ऑल्सो मेक वीडियोज़ इन इंग्लिश और मैं हिंदी में भी बनाती हूँ। मैनू उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ट्यूटोरियल पसंद आएगा। चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ शुरू करते हैं। पहले मैं अपने ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ शुरू करन लगी हाँ। तो इत्थे मैं इस्तेमाल कर रही हाँ NYX Tame and Frame Brow Pomade। ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ ਐਸਪ੍ਰੈਸੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਡੂਅਲ ਐਂਡਡ ਬ੍ਰਸ਼ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਪੂਲੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟੇ ਪਤਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆ ਭਰਵੱਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਚ ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉੱਤੇ ਲਾਵਾਂ करके आईब्रो थोड़े जे थोड़े उच्चे लगन। नहीं तो जे तुसी प्रोडक्ट थल्ले लाने इत्थे तो इदां लगदा जिद्दां थोड़े आईब्रो थोड़े जे थल्ले नूं आ गए। तो मैं कोशिश करदी हां मैं ज़्यादा प्रोडक्ट उत्ते लावां आर्च ते तो थोड़ा जिहा इत्थे अगे तो प्रोडक्ट लाने तो बाद मैं जिहड़ी स्पूली वाला पासा है ब्रश दा ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिद्दां कंघी मारी दी इदां मारदी हां मैं आईब्रो दे उत्ते ताकि तुहाडा सारा प्रोडक्ट ब्लेंड हो जाए। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਡੋ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੈਕਲਿਨ ਹਿਲ ਪੈਲਟ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੰਗ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਲਗਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਜ਼ ਤੇ 3 ਰੰਗ ਲਗਾਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਵਲਾ, ਫਿਰ ਆਵਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਗਾਉਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਲਫੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ताकि ज़्यादा ड्रामेटिक लुक आए। तो पहले मैं सारे इन्हों जो लाइट शेड से वो लगा रही हूँ अपनी क्रीज के विच। ये तुसी दोनों अखां ते करना क्रीज के विच। कोई नहीं जे थोड़ा जिहा बेस ते भी लग गया तो कोई गल नहीं। तो हुण वो लाइट शेड लग चुका है। हुण मैं दूसरा शेड लगान लगी हाँ। जिथे लाइट शेड लगाया सी उहदे उत्ते लगान लगी हाँ। इत्थे तुहानूं दिसदा होना हुण थोड़ा जिहा ड्रामेटिक होण लग पिया रंग, ज़्यादा गाढ़ा होना है रंग आ। तो वो सेम रंग तुसी माड़ा जिहा कोनियां ते भी लगाना। ये वाली पैलेट काफ़ी अच्छी है, ये रंग दे जिहड़े पिगमेंट है बड़े अच्छे आ। तो हुण मैं लगान लगी हाँ सारे ने जिहड़ा गाढ़ा रंग सीगा। तो ये वाला रंग तुसी कोशिश करनी है भी ज़्यादा क्रीज के अंदर। सो जे तुसी अपनी अखां सीधियां रखो तो इदां ब्रश ला के हौली हौली लगाओ। तो ये वाला रंग जिहड़ा थोड़ा जिहा अखां दे कोनियां ते भी लगाना। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ। तो सेम ब्रश लैके मैं ਉਹੀ गाढ़ा रंग लगा रही हाँ साइड ਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ मैं दब दब के लगा रही हाँ रंग। ਹੁਣ ਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ੈਡੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬੇਸ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਮਰੀ ਸ਼ੇਡ। तो ਹੁਣ मैं अपना आईलाइनर लगान लगी हाँ। तो यह है नीला रंग, ਇਹਦਾ ਨਾਮ है ब्लू पर्ल अल्टा ब्यूटी लिक्विड लाइनर। ये बड़ा अच्छा रंग आ, ये थोड़ा जिहा मटैलिक भी आ। तो ये मैं लगाऊंगी अपनिया अखां ते तो थोड़ा जिहा विंग भी बनाऊंगी। तो जदों भी मैं आईलाइनर लगानी आ मैं पतला पतला लगानी आ पहले तो फिर उन्होंने बिल्ड करती हुंदी आ। ਇਹਦਾ ब्रश बहुत ही अच्छा पतला तो तुसी जिन्ना मर्जी मोटा बना सकते हैं अपने आईलाइनर। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਆਈਲਾਈਨਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟੇਪ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਗ ਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਲਾਈਨਰ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੇਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਟੇਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਨਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੁੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਾਲਸੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸਕਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ Maybelline Lash Sensational Luscious Fan Effect ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ Ulta Beauty ਤੋਂ Maximum Lashes। तो पहले मैं ये वाला लगाऊंगी फिर बाद ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं आ वाला लगाऊंगी। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਮਸਕਾਰਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਲੈਸ਼ਸ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। तो मैं तकरीबन काला ही रंग यूज़ करती हुन्नी आ।
ਹਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਸ਼ਿਸ ਤੇ ਵੀ ਮਸਕਾਰਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮੋਕ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਸੀਲਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਕ ਸਟੂਡੀਓ ਫਿਕਸ ਫਲੂਇਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡੂਅਲ ਫਾਈਬਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟੂਰ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਬਲੀਨ ਏਜ ਰਿਵਾਈਂਡ ਇਰੇਜ਼ਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਉਂਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਲੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਕੰਟੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਲੇਟ ਹੈਗਾ ਨਿਕਸ ਤੋਂ, ਨਿਕਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਐਂਡ ਕੰਟੂਰ ਪ੍ਰੋ ਪੈਲੇਟ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੱਕ ਤੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੂਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਿੱਲਾ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲॉलेस ਲੁੱਕ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਕੰਟੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਿਕਸ ਪ੍ਰੋ ਪੈਲੇਟ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ, YouTube ਤੇ, Snapchat ਤੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਮ ਨਿਕਸ ਪੈਲੇਟ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਤੇ, ਕੰਟੂਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੈਸ਼ਿਸ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੈਕਲਿਨ ਹਿਲ ਵਾਲੇ ਪੈਲੇਟ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਇਹ ਮੇਬਲੀਨ ਲੈਸ਼ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੈਸ਼ਿਸ ਤੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਗੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਲੇਟ ਦੇਖੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨੀਲਾ ਸ਼ੇਡ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਮਨੀ ਸ਼ੇਡ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਇਸ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗਲੋ ਕਿਟ ਅਨਾਸਟਾਸੀਆ ਬੈਵਰਲੀ ਹਿਲਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਨਬਰਸਟ ਤੇ ਬਬਲੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੇਡ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਂਗੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਬਲਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੱਕ ਤੇ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਬਬਲੀ ਸ਼ੇਡ ਪਰਵਟਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਲਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ NYX ਬੇਕਡ ਬਲਸ਼ ਐਂਡ ਇਲੂਮੀਨੇਟਰ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ ਪਿੰਕ ਫੈਰਿਸ਼। ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਡ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ NYX ਸੌਫਟ ਮੈਟ ਲਿਪ ਕਰੀਮ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ MAC kind of sexy। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗਾੜਾ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟਡ ਲੁੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ।